हाँ जी, सो नाउ वी आर हीयर विद अ न्यू वीडियो ऑन मैप। आप अज मैप करन जा रहे हैं, ठीक है। टास्क 1 एकेडमिक आइल्स मैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, देयर आर नंबर ऑफ डायरैक्शनस वी हैव टू फोकस ऑन द डायरैक्शनस, ठीक है। अदरवाइज अपने लिए ट्रबल खड़ी हो जाती कि आप किसी डायरैक्शन ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ करना है। ये जिवें एक डायरैक्शनस दित्तियां होईयां मैप्स दियां कि सब तो उत्ते डायरैक्शन है नॉर्थ, सब तो थल्ले है साउथ, एक पासे अपने जा रही है वैसट एंड एक पासे अपने जा रही है ईस्ट। कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना एग्जाम के आ चीज़ करन तो पहला डायरैक्शनस मेक कर लो। उत्थे तुसीं इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लै सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, जो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा कि खब्बा हत्थ है जिहड़ा अपनी खब्बी बांह है वो हमेशा हवा च जाऊगी तो डब्ल्यू लैके जाऊगी, डब्ल्यू दूसरे पासे ई, वही हम आपां, डब्ल्यू मतलब आपां मतलब वैसट, ई मतलब ईस्ट, पर डब्ल्यू ई लैके जाना आपां वी। उपरले पासे नॉर्थ, थल्ले पासे साउथ। जिहड़ा कोआर्डीनेट अपना नॉर्थ ते ईस्ट दे विच है उहनूं आपां कहांगे नॉर्थ ईस्ट, जिहड़ा अपना साउथ ते ईस्ट च अपना साउथ ईस्ट, जिहड़ा साउथ वैसट दे विच डैट इज साउथ वैसट एंड जिहड़ा नॉर्थ वैसट दे विच डैट इज नोन एज नॉर्थ वैसट। बिल्कुल मिडल च अपने लगा होया सी, जिहनूं आपां कहंदे सेंट्रल, ठीक है। उस तो बाद निक्कियां निक्कियां गल्लां जो दसियां होईयां, नॉर्थ वैसट आ गया, नॉर्थ वैसट ते वैसट दे विच जिहड़ा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू मतलब वैसट नॉर्थ वैसट, जिहड़ा नॉर्थ ते नॉर्थ वैसट दे विच है डैट इज एन एंड डब्ल्यू मतलब नॉर्थ नॉर्थ वैसट। बड़ी बार बच्चों को लगता है कि इन्नी डैप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, पर मैनू लगता है कि ये कोई डैप्थ नहीं हैगी। ये चीज़ां वो ने जो आपको 10th तक आ जानियां चाहिए, क्योंकि फिजिक्स आप सारे लोगों ने पढ़ी हुई है। तो अज आयल्स करते दौरान जो आप कहांगे ये चीज़ां बड़ियां डीप ने, ये है वो है, इहदा मतलब वो चीज़ आप कभी सीखना चाहते ही नहीं। आप जिथे रुके हुए हैं आप उत्थे ही रुके खुश हाँ, आप कंफर्टेबल चेंज जोन तो बाहर नहीं आ रहे, ठीक है। सो डायरैक्शनस नूं ध्यान नाल पछाणो। सो आपां नूं टास्क 1 दिता होया है, the maps below shows the town of Linfield in 1936 and then later in 2007. so ये अपनी स्टेटमेंट है एंड आप स्टेटमेंट तो इंट्रोडक्शन बनानी है, डेट शुडंट बी मोर दैन 20 और 25 वर्ड्स। इन्नी की इंट्रो बहुत होंगी है क्योंकि बाकी कई बार BP1 BP2 बहुत वड्डे होंगे हैं। सो आप लिख सकते हैं हाँ जी। नाउ प्लीज स्टार्ट राइटिंग। The given maps focus on the town named Linfield in 1936 and then in 2007 and then in 2007। आई होप इंट्रो इज कंप्लीटेड, क्योंकि स्टेटमेंट होर कोई दिती नहीं, मैं क्यों पंगे लवां उन्हां नाल लिख लिख के कि इदां है उदां है, क्यों मैं कहां। जिन्नी चीज़ दिती है उन्नी चीज़ लिखो, बहुत है, एक्सैस ना लिखो, फालतू के काम नहीं करने, आप टाइम बचाना अपना उत्थे। ओवरऑल हुण देखो, ओवरऑल का मतलब होंदा है ओवरव्यू। ओवरव्यू तो साफ पता लग रहा बहुत ज़्यादा चेंजिस आईयां ने। 3 ट्री सीगे पहले, एक ट्री रह गया, एक रिवर जा रही सी, रिवर नूं बंद ही कर दिता गया, तो उहदी जगह ते रेजिडेंशियल एरिया बना दिता गया। थल्ले फार्मलैंड सीगा, गवर्नमेंट ऑफिस सीगे, इन्हां नूं खत्म करके म्यूजियम ते गोल्फ कोर्स बना दिता गया। इधर बाय साइकिल पाथ सी, नाउ साइकिल पाथ हैव बीन स्वैप्ड विद रोड, ठीक है। ये चीज़ां आ गई, बट एक गल का ध्यान रखियो, ये सारा सारा पास्ट विच रहूगा, क्योंकि 1936 से 2007 की गल की जा रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। फ्यूचर च या प्रेजेंट च लियाने की कोशिश करोगे, बैंड नहीं देंगे, ठीक है। ओवरऑल कॉमा a number of changes. So what is the meaning of a number of? It is numerous but it is a quantifier. A number of की है quantifier. A number of changes had been made during the given span. बहुत ज़्यादा चेंजेस कीतियां गई during the given span. What is the meaning of given span? Given time period. गिवन टाइम पीरियड। सो ये अपनी इंट्रोडक्शन है एंड नाल ये ओवरऑल है। ठीक है जी। हुण आपां नूं बच्चे साफ पता लग रहा कि ये टास्क 1 कोई निक्का मोटा नहीं हैगा,
एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਪਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 20 ਮਿੰਟਸ ਸਾਨੂੰ 40 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗ ਗਏ ਟਾਸਕ 1 ਲਿਖਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ 1 ਕਦੀ ਵੀ 150 ਵਰਡ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 230 235 ਵਰਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਰੋਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬੁਚਰਸ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਲਾਵਰ ਸ਼ਾਪ, ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ 40 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਐਸੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ 20 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਟਾਸਕ 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ comma in 1936 again comma 3 trees were there in the northwest direction. 3 trees were there in the northwest direction. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ 3 trees were there in the northwest direction, comma, and in 2007 again comma a single tree was there. A single tree was there. ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਜਾਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੋਮਾ ਦਾ ਰਿਵਰ। ਹੁਣ ਰਿਵਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਰਿਵਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਓ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਮਲਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਾ ਰਿਵਰ ਗੈਂਜੇਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਾ ਰਿਵਰ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ north east had been removed and swapped with the residential area after 71 years. The river flowing in the northeast direction had been removed and ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਐਂਡ ਸਵੈਪਡ ਵਿਦ। ਸਵੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਲੇਸ ਵਿਦ। ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੈਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਵੈਪ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲੇਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਕੱਟੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ? ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, नो इशू, यू कैन राइट इन रनिंग फॉर्मेशन। ठीक है। उस तो बाद फर्दर कोमा बच्चे हुण देखो 1936 च एक फार्मलैंड सीगा। फार्मलैंड देखो किहड़ी डायरैक्शन तो निकलदा, साउथ ईस्ट डायरैक्शन सिचुएटेड है। ईस्ट तो निकलदा पिया साउथ वाल आ रहा सीगा। फर्दर कोमा दी फार्मलैंड। हुण ये भी गल है, फार्मलैंड की भी दा लगदा है, बच्चों नूं आ भी नहीं पता, तां ही तां बैंड कट्टे जांदे आ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 6 ਬੈਂਡ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 6 ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ 7 ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਇਨ ਦਾ
साउथ ईस्ट had been demolished ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਮਾ and in 2007 again comma and in 2007 again comma ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ and in 2007 ਅੱਛਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੇ ਪਾਰਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ demolished and in 2007 people were facilitated with the golf course ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇੱਧਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਊਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਰਜਤ ਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਾਊਥ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ADJACNT adjacent ਉਹਦੇ ਨਾਲ adjacent to the farmlands towards the south direction comma there were government offices in 1936 ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹਾਊਐਵਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੋਮਾ ਹਾਊਐਵਰ in 2007 comma a museum had been built there ਕਿ 2007 ਦੇ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਹੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੈਡ ਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਲਸ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਆਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਈ 15-16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਆਇਲਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਾਈਡਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਮਤਲਬ ਬਿਸਾਈਡਸ ਕੋਮਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਈਕਲ ਪਾਥ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਪਾਥ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਸਾਈਡਸ ਕੋਮਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਪਾਥ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪਾਥ in the southwest had been replaced by a road after 7 decades approximately after 7 decades approximately 71 ਸਾਲ ਹੈ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 7 ਕਰੀਏ 7 ਡੈਕੇਡ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ 71 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ
नहीं लगाना ना लगाओ, रफली लगा लो, नियरली लगा लो, अराउंड ला लो, ठीक है। इज इट क्लीयर? सो अब वोकैब चेक करो विच आप किन्नी यूज़ करते हैं, ये वोकैब करके ही बैंड आते हैं, ये वोकैब का ध्यान रखो थोड़ा जिहा। सो आई होप कि मेजर बॉक्स क्लीयर हो चुका होया। नाउ वी आर हैडिंग टूवर्ड्स रिक्टेंगुलर बॉक्स। हुण रिक्टेंगल पे वैसे तो देखा जाए टास्क 1 इन्ना की हुंदा मैप का, पर अज उन्हें अंदर एक होर टास्क 1 दिता होया, ठीक है। सो next passage, additionally, comma, in the exact center, बिल्कुल विचकार, आ एग्जैक्ट सेंटर है, ठीक है, बिल्कुल विचकार जिथे एक क्लाउड जिहा बनया होया, इन द एग्जैक्ट सेंटर, कॉमा, आ रेक्टेंगुलर एरिया our rectangular area had a few facilities। एक rectangular area है तो उनके कोल कुछ एक facilities हैगियां। Is it clear? हुण लोड़ पैनी आपां नूं NNW लगाउण दी, SNW लगाउण दी, हुण चीज़ां चलनियां वो वालियां, ते हुण तैयार रहो लगाउण नूं, ठीक है। फुल स्टॉप। टू स्टार्ट विथ कोमा, हुण देखो बिल्कुल सेंटर तो हल्का या ऊपर की है स्वीट शॉप। सो मैं की लिखांगा, इन द स्लाइट अपसाइड ऑफ द सेंटर, इन द स्लाइट अपसाइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के एग्जैक्ट उपरली, इदा करो, इन द, ठीक है, स्लाइड, ठीक है, ठीक है, स्लाइड अपसाइड ऑफ द सेंटर, कोमा, a sweet shop was located, sweet shop was located full stop। The butchers were situated in the east northeast direction in 1936। सो मैं समझाया सीगा ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट किवें लगांदे हैं। हुण देखो सर, इनू जूम करियो थोड़ा जिहा, हुण आ देखो, थोड़ा जिहा जूम आउट करो। जे तां अब बिल्कुल सेंटर चों आपां जांदे तां आ नॉर्थ ईस्ट बनना सीगा, ठीक है ना, पर अस नॉर्थ ईस्ट तो हल्का जिहा थल्ले आ गया बुचर्स। सो इधर आ गया ईस्ट, ऊपर आ गया नॉर्थ ईस्ट। सो दैट्स वाई एक केड़ी डायरेक्शन बन गई, द बुचर्स वर लोकेटेड इन द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। कुछ एक चीज़ां, एक सेकेंड, आ देखो हुण ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मैनू पता मैं नॉर्थ ईस्ट लिखी है कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लिखी है। हुण आ देखो, आ एक हिसाब से देखे जाए ये बुचर्स पे हुए हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऊपर है, हल्का या थल्ले आ जाओ, ठीक है। सो ये वाली डायग्राम मैं ओपन करके तुहानूं दिखाई है कि तुहानूं कोई ट्रबल ना आवे इस चीज़ दे विच। सो ये अपने बुचर्स आ गए in the east northeast direction। is it clear now? full stop। in 2007 कॉमा, हुण देखो आ दोवें चीज़ां नूं तोड़ के की बन गया उत्थे सुपरमार्केट, ठीक है जी। in 2007 the supermarket had swept both
both mentioned shops. Is it clear? ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਓ ਕਲੀਅਰ? ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਕੱਟੂਗਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। 25% ਮਾਰਕਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹੈਸਿਵਨੈਸ ਐਂਡ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 25% ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੀਵਲ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ remained unchanged during both years. मैं ठीक कह रहा? Remained unchanged during both years. Full stop. It was located in the. It was located in the. ਹੁਣ देखो zoom करियो सर। ਹੁਣ ਆ देखो आ लाइब्रेरी आ बेसिकली यह किधर जा रही है, साउथ ईस्ट वाले पासे, पर साउथ ईस्ट तो हल्का या ऊपर है। आ मैं हुण ओपन कर रहा इधर, आ देखो हुण साउथ ईस्ट तो हल्का या ऊपर है, तो ऊपर की आंदा है ईस्ट साउथ ईस्ट, की आऊगा ईस्ट साउथ ईस्ट। इट वॉज लोकेटेड इन द ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बच्चों कवर अप हो गया वाला, कवर अप हो गया नहीं सारे ਨੂੰ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸੋ ਡੈਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਵੀਟ ਸ਼ੌਪ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਬਚਟਸ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਬੈਂਕ, ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਥੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦਾ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਕਟਵਾਉਣ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਲਸ ਵੀ ਰੱਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਇਨ ਬੋਥ ਈਅਰਸ, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, in both years the bank too remained एक मिनट रुक जाओ, remained लिख दो, टू इरेज कर दो, the bank remained unchanged too। ठीक है, बैंक remained unchanged too in the slide down of the center। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਵੀਟ ਸ਼ੌਪ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵੀਟ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੌਪ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਹ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੌਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੌਪ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ। ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਸਟ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੌਪ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵੋਜ਼ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੌਪ ਵੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ में ਕਹੀ ਹੈ? ਵੈਸਟ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इन 1936 कॉमा एंड आफ्टर 71 years कॉमा the same space had occupied by travel agent, and after 71 years the same space had occupied by travel agent, full stop। हाँ जी, ਹੁਣ देखो पोस्ट ऑफिस लगा होया, पोस्ट ऑफिस अगे भी दा लगदा है। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ also held the same location in the post office also held the same location। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, held the same location in the west north west direction। कोई गलती कीती है? देख लो, हल्ले भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ही है। ठीक है, क्योंकि ध्यान नाल देखो नॉर्थ वेस्ट तो हल्का या थल्ले है, ऊपर नहीं है। ठीक है, फाइनली कॉमा ऑन द स्पेस ऑफ वेस्टलैंड। आ देखे रहा विच वेस्टलैंड है सारा। ऑन द स्पेस ऑफ वेस्टलैंड विदिन द रेक्टेंगुलर एरिया, जिहड़ा एरिया रेक्टेंगुलर एरिया दे अंदर है, वेस्टलैंड छड्डिया होया सी। ठीक है, on the space of wasteland within the rectangular area comma in 2007 rectangular area तो बस सेमीकोलन लगायो, wasteland within a rectangular area सेमीकोलन in 2007 comma a shopping center had been constructed। A shopping center had been constructed। Is it clear? So this is your maps and ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਲਿਖਵਾਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਪ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A to Z ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ 29 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 29 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 100% ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਆਇਲਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।